থেকে শুরু হচ্ছে। Tasamini Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharini Nirvishesha Sunnavadi Paschata Deshkarini. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam Prabhuji. Sorry, I was just rushing from the temple to my house. Late. No problem, Prabhuji. That is what we were discussing. You have a lot of services, Prabhuji, today. No, I'm a lazy, No, I am a lazy. You started your day at 3 o'clock, Prabhuji, in the morning. 3 o'clock, this is some birds, কিছু পাখি আছে আমার চেয়ে আরো আগে উঠে যায়। প্রভুজি 1 o'clock এ পোস্ট করেন, আমি দেখেছি 1 AM এ 1 AM এ উঠে যায়। Because maybe I'm sick, that's why. I don't know. But I'm not advanced or anything. I'm just trying to be a servant, So please help me, pray for me. We need your prayers. We need your blessing. Yes, Prabhuji. So, Mother Bhaswati, would you like to sing? Joy Radha Yes. Madhava, short one. Okay, Prabhuji. Sure. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोत्तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन गिरवरधारी जय गोपी जन गिरवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। Back to you, Prabhuji. Very nice. Thank you. So, today's subject matter is Pancharatra. So, let us offer our heart to Guru Gauranga. Om Ajnana Timirandhasya Kenanjana Salakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Sri Gurube Namo Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadam Hayam Dadati Shapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Jutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale
Srimate Bhakti Vedanta Swamini Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunnavadi Pasyata Deshatarine Vancha Kalpa Tarubhescha Kripa Sindhu Payevacha Patitanam Pavanebho Vaishnavebho Namo Namo Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. আজকে 6টা কোশ্চেন আছে, 5টা 6টা সামথিং, 5টা কোশ্চেন আছে প্রভু। 5টা কোশ্চেন আছে। দিস ইজ অ্যাবাউট পাঞ্চরাত্রিক। হ্যাঁ, পাঞ্চরাত্র। আমরা যে এই ক্লাস করছি এটা কি পাঞ্চরাত্রিক না ভগবদ বিধি? ভক্তরা যে বুক ডিস্ট্রিবিউশন করছে, মন্দিরে পূজা করছে, বৈষ্ণব ধর্মে যে অনেক কিছু আছে, সব ধর্মের মধ্যে কিছু না কিছু আছে। মেবি শুধু অ্যাড্রেস দিলে হবে না। হয় আমি চিন্তা করছিলাম আজকে টেম্পাতে যদি 10 জন ভক্ত অ্যাডভান্স ভক্ত হয়, পুরো টেম্পা ভক্ত হয়ে যায়। প্রভুপাদ এক জায়গায় লিখেছেন 10% যদি সিরিয়াস ডিভোটি থাকে মুভমেন্টে, মুভমেন্ট উইল ইনক্রিজ। এই জন্য ইসকন বাড়ছে, কেননা মিনিমাম 10% অর মোর ভেরি সিরিয়াস, কমপ্লিটলি সারেন্ডার। এই জন্য মুভমেন্ট বাড়ছে। এক মাতাজি আছে ওই নিউ অরলিয়ান্সে, চাইনিজ। তো উনি ভক্ত হয়েছে মিডল্যান্ড চায়নার থেকে। তারপর আমাকে একদিন টেক্সট করলো, কিছু প্রশ্ন ছিল। তাই আমি ওনাকে বললাম যে মিডল্যান্ডে চায়নাতে অনেক ভক্ত আছে। বলছে ইয়েস, আই এম কিপিং ডাইরেক্টলি কন্ট্যাক্ট উইথ দেম এন্ড ট্রাইং টু হেল্প অলসো। বলছে যে একজন বুদ্ধিস্ট মঙ্ক আছে, ও 40,000 শিষ্য আছে। 40,000 শিষ্য মানে বুদ্ধিস্ট। ও যে লিডার, ও এখন ভক্ত হয়ে গেছে, হরে কৃষ্ণ ভক্ত। তা 1 শটে 40,000 চাইনিজ মানে চ্যান্টিং আরম্ভ করে দিয়েছে। দিস ইজ ভেরি গুড নিউজ, ইউ মেড মি ভেরি হ্যাপি। বলছে ইয়েস প্রভু, দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি পাওয়ারফুল প্রিচার, that he knows so much philosophy that he made that Buddhist monk, defeated him and made him disciple. Now because he is following, now 40,000 all his followers, they're all becoming, kintu slowly karona সব কিছু খায়, বুঝলেন? আমেরিকাতে সব কিছু খায় না, গোমাংস খায়, ঠিক আছে, অপরাধ, বিরাট পাপ হয়। কিন্তু চাইনাতে সবকিছু খায়, ব্যাং, ইঁদুর, যা কিছু আপনি মানে এরকম। ক্লাসে বসে আছে ইয়ং স্টুডেন্ট স্কুলের, তো একটা কাকরোচ সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। এই মহারাজ আমাকে বললো, এরকম ধরে, ওই অ্যান্টেনা আছে না, কি বলে ওইগুলি, কি আমি জানি না, কাকরোচের অ্যান্টেনা আছে, সুর বলে, সুর, ওইগুলোকে ফেলে দিয়ে মুখে দিল। মহারাজ বলছে, did you just eat the cockroaches? Oh, they taste good.
মহারাজ আমাকে বললো যে ওর এরকম ভাবে বললো, ও শুনে আমার একেবারে মানে চিন্তা করলো যে কিরকম জায়গায় আমি আসলাম প্রচার করতে, কিন্তু প্রভুপাদ তো বলছে এখানে আসতে, কি করব। প্রভুপাদের প্রতি অগাধ ভক্তি, এই জন্য প্রভুপাদ বলেছেন চাইনাতে প্রচার করতে। এখন তখন বলেছে আবার, কিছু মনে করবেন না, বলছে চাইনিজরা যখন ভক্ত হবে ওটা হবে সবচেয়ে বেশি লাস্টিং। ইন্ডিয়ান বা অন্য রেসের চেয়ে, মানে চাইনিজরা 5000 বছর পরে আসবেন, তখন দেখবেন বৈষ্ণবিজম আছে, হরে কৃষ্ণ আছে। প্রভুপাদ বলে গেছেন, উনি বলছেন যে when Chinese they take it, that will be lasting, very peaceful, because they will maintain it seriously. কেন ইন্ডিয়াতে আমি দেখেছি, এই যে আগে তো মুসলমান ছিল না, এত মুসলমান কি করে হলো জানেন? ব্রাহ্মণদের নট এ গুড প্রচার, যে ব্রাহ্মণ জাতীয় যে যেখানে আছে, যেমন হায়দ্রাবাদে প্রায় 50% মুসলমান, ও মাতাজি বলল, সাউথ ইন্ডিয়ান মাতাজি হায়দ্রাবাদে। আমি বললাম 50% কি করে সম্ভব? রামানুজাচার্য ওখানে এত প্রিচিং করলো। বলছে ইয়েস, আফটার দ্যাট নোবডি ইজ প্রিচিং, অনলি রামানুজাচার্য's time, that is 1100 AD, and this is 2022 AD, so we missed a lot. So Pancaratrik আর ভাগবত বিধি, যদি কেউ আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে, আমি এটাকে পাঠিয়ে দেবো, দেখি এটা পাঠান। ইয়েস, এইগুলি আপনারা দয়া করে কোডগুলি রাখবেন, কেননা আমাকে অলরেডি একজন আজকে বলেছে, আমি যখন বলছিলাম আজকে এই মন্দির থেকে এই মাত্র আসলাম বিকালে, সানডে ফিস্ট, বলছে what are you going to talk tonight? আমি বললাম Pancaratrik and Bhagavad Vidhi. আমি বলছি প্রভুপাদ, I never heard. আমি বললাম it is there, you may not heard it, but Prabhupada spoke. তো পুরনো ভক্ত, তো আমাকে বলছে প্লিজ সেন্ড ইট টু মি, I want to see it, I want to really understand. So I will talk something about Pancaratrik little bit. প্রথম কথা হলো, এটা রুম কনভারসেশনে August 8, 1976 তেহরান নাম জানেন তো না? ইরানের, আই ডোন্ট নো ক্যাপিটাল ছিল না এখনো আছে, জানি না। ইরানের ক্যাপিটাল মনে হয়। ক্যাপিটাল ছিল, এখনো বোধহয় আছে ক্যাপিটাল। তো ওখানে লিখেছেন যে দয়ানন্দ প্রভু, এই আমেরিকান ভক্ত, প্রভুপাদের সাথে ছিলেন। তো ওখানে উনি লিখেছেন যে উনি বলছেন, সো দে গিভ ভিসা ভেরি ইজিলি ফর ওয়ার্কিং। একটা কনভারসেশন চলছে, তো প্রভুপাদ বলছে স্পেশালি টু আমেরিকানস। তখন দয়ানন্দ প্রভু বলছে, ইয়েস। তখন প্রভুপাদ বলছে দ্যাটস ভেরি গুড। ওকে, আই সি ইট। কোথায় পাঠাবো? বেঙ্গলিতে না? এক্সেলেন্ট। কাকে পাঠাবো? বেঙ্গলি। আমি জাস্ট মাদার ভাস্বতীকে পাঠিয়ে দিলাম, one of them. No, I'm going to send it to Power PDF, so you cannot, because I don't want somebody to change anything. They don't change it, but who knows? Okay, I send it. Now you can read that. Prabhupada did talk about Bhagavad Marg and Pancaratrik. আরো কিছু কোড আছে, at least I found one code immediately to bring it. পড়ুন দেখি, পেয়েছেন? পড়ুন, তবে ওইটাকে পোস্ট করে দিন যেখানে যেখানে দরকার। ওকে,
Room Conversation, August 8, 1976, Tehran. Dayananda. Show they give visas very easily for working. Prabhupada. Oh, especially to Americans? Dayananda. Yes, Prabhupada. That's very good opportunity. Bring more Americans and start this movement nicely. Not necessarily that you have to establish a temple. We want to preach our philosophy. That is most important. Bhagavat Marga. There are two ways, Bhagavat Marga and Pancharatriki. The Bhagavat Marga is more important than Pancharatriki. Pancharatriki is deity worship. So, do you meet many intelligent men here? No, not very. Dayananda. Some intelligent people are working very hard for money and they are very materialistic. Very good. So Prabhupada mentioned করেছে এবং কিছু ডিফারেন্সও দেখিয়েছে। So I want to give you a general idea what I understood many years. We don't talk so much because it's require a devotee who practice, who is aware of it. First of all, what is the need of rituals? Rituals এর কি দরকার? Ritual বুঝেন, মন্দিরে যখন যান দণ্ডবোধ করতে হয় বা দিকে ভগবানকে রেখে, যখন দেবদেবতাকে পূজা দেবদেবতাকে প্রণাম করেন তখন ডান দিকে রেখে। কেন বা দিকে? বলছে রিলেশনশিপ, ভগবানের সাথে সম্বন্ধ থাকবার জন্য। বেদিক মন্ত্রে যখন বিয়ে করেন, বেদিক যজ্ঞে, আপনাদের হয়তো মনে আছে, হয়তো যদি বেদিক যজ্ঞে বিয়ে করেছেন কিনা জানি না, বেদিক যজ্ঞে বিয়ে করলে স্ত্রী থাকবে স্বামীর বাম দিকে, বা দিকে। কেন? শক্তি স্বরূপিনী, শক্তি রূপিনী বলে বা দিকে থাকে। যদি ভাই থাকে, দাদা থাকে, কোন দিকে থাকবে? জামাইয়ের ডান দিকে। কেন? আধিপত্য। ইট ইজ এ কমন থিং। যেমন আদিকালে বৈদিক কালে যখন রাজা দেহ রাখতেন, ওর যে বড় ছেলে ও হবে নেক্সট রাজা। এখন অনেকে প্রশ্ন করে কি এটা কিরকম বেদিক কালচার, যে বড় ছেলের খুব আধিপত্য আর ছোট, আমি যদি মেজো ছেলে হয়, ছোট ছেলে হয়, আমাদের রাজ্য অধিকার নেই। পাণ্ডবদের মধ্যে যুধিষ্ঠির মহারাজ রাজা, ভীম কিছু কম নাকি? অর্জুনও কম নয়, নকুল সহদেব ওরও, তো ওদেরকে কেন? এটা কারণ আছে, অনেক কারণ আছে। একটা কারণ হলো যে রেসপন্সিবিলিটি। ওই হিসাবে যখন বিচার করে দেখবেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ হ্যাজ এ মোর ফিলিং অন রেসপন্সিবিলিটি দেন আদার ব্রাদার্স। ন্যাচারাল, বড় সন্তানের ভেরি রেসপন্সিবল। এমনকি বড় পরিবারে দেখবেন বড় ছেলে মেয়েরা they raise the other brother sister. আমেরিকাতে দেখা যায় না, এত বড় পরিবার খুব কম, কিন্তু ইন্ডিয়াতে আমি দেখেছি যখন বড় পরিবার 10 জন ছেলে মেয়ে, ও বড় ছেলে মেয়ে দেখভাল করছে সব ছোট ভাই বোনদের। বাপ মা দেখাশোনা করে কিন্তু ওইভাবে চলে। ইটস এ কমন থিং। ওকে, তো রিচুয়াল, হোয়াট ইজ দ্য নিড অফ রিচুয়ালস? অনেকে বলে it is not enough to just think of God in the mind. আমাকে রিয়েলি মন্দিরে যেতে হবে, মন্দিরে গিয়ে চরণামৃত খেতে, এইগুলি করার দরকার আছে কি? ভগবানের এক জায়গায় বসে মনের মধ্যে ভগবানকে জপ করা যায় না? প্রভুপাদকে এক ইন্ডিয়ান মাতাজি বলছিলেন কানাডাতে, প্রভুপাদ বলছে you should chant. Oh, I chant in my mind. I don't need feedback. I don't need to show anybody. I do everything in my mind. Prabhupada bolche, okay. That's what I do. She's not asking advice. She's just giving her explanation. Prabhupada bolche, next time you ask for prasadam, we will also tell you, eat in your mind. We are not giving you prasadam. Just eat in your mind. See if it works. কথা বুঝতে পারছেন? এখন আপনি যদি বলেন যে আজকে আর কিছু রান্না হয়নি, আপনি মনে মনে খেয়ে নিন,
দেখুন কতক্ষণ লাস্টিং করে। তা সেরকম আমাদেরকে দেখতে হবে রিচুয়ালস are the essential external means to think of God internally. এটা মনে রাখতে হবে, লোকেরা বুঝে না অ্যাকচুয়ালি। রিচুয়ালস আর নট রেস্ট্রিক্টেড টু রিলিজিয়ান, বুঝতে পারছেন? রিচুয়ালস আর নট রেস্ট্রিক্টেড টু রিলিজিয়ান, দে পারভেড অল ফিল্ডস অফ লাইফ। একটা সিম্পল এক্সাম্পল আমি দেখেছি। When we meet a stranger, the ritual of extending our hand and saying, I am pleased to meet you, gives a tangible, recognizable, appreciable form to our desire to express cordiality and warmth. জানি না আপনি করেছেন কিনা কোনোদিন। যেমন মন্দিরে আসে আমি করি, যখন আমি নতুন কাউকে দেখি আমি সামনে গিয়ে বলি, হরে কৃষ্ণ, what is your name? My name is Pran Govinda. আমি নিজেকে introduce করি, my name is Pran Govinda Das. What is your name? I'm very happy to see you. Welcome to Alachua ISKCON Temple. প্রতি মঙ্গলবারে বা গুরু পূজায় যখনই আমি নতুন কাউকে দেখি, I personally greet them. They feel automatically, naturally, just feel like a part of the group. It's a very cozy feeling when somebody welcome you, when somebody, জানি না আপনি কোনোদিন কোনো মন্দিরে গিয়েছেন কিনা বা কোনো একটা গ্রুপে গিয়েছেন কিনা, nobody even talk to you, then you feel like so isolated. কথা বুঝতে পারছেন? Then you feel like, oh, I'm feeling boring. কিন্তু যদি হঠাৎ কেউ মানে নতুন, কোত্থেকে আসলেন, আচ্ছা বসুন বসুন, just started talking and making a very friendship, then you feel comfortable. Okay, I have come here. Yeah, this is nice place, nice people. জন্মদিন আমি দেখেছি আমেরিকাতে, on birthday, rituals of blowing candle and cutting a cake brings structure and verb to celebration. আপনি যদি সূক্ষ্ম বিচারে দেখুন, আমি দেখেছি খুব সূক্ষ্ম বিচারে, many people still find birthday celebration কি jarringly incomplete. যদি বলেন যে আমাদের বাড়িতে বার্থডে সেলিব্রেশন আছে আমেরিকান ওয়েস্টার্ন বাড়ি, আর কোনো ক্যান্ডেল নেই, কেকও নেই, আরে বাবা বার্থডে সেলিব্রেশন, আপনি তো ক্যান্ডেল তো খাবেন না। Birthday girl or birthday boy, he's not going to, or she's not going to eat the candle. What's the big deal? No candle, no cake. What will happen? চিন্তা করে দেখুন, জানি না আপনি জান কিনা ওয়েস্টার্ন ফ্যামিলিদের, আমি জানি না ইন্ডিয়ানরা এত বার্থডে, কেননা আমি কোনোদিন নিজের বার্থডে আমি সেলিব্রেট করি না, কিন্তু যখন ওয়েস্টার্ন ডেভোটির চিলড্রেন, এমনকি in my own family here, that when you have a birthday, oh my God, it's like a big deal. সমস্ত ফ্রেন্ড সবকিছু আসতে হবে, কেক হতে হবে, একটা ক্যান্ডেল, একটা ক্যান্ডেল বা যতটা ক্যান্ডেল দরকার লাগাতে হবে, ওখানে একটু রিচুয়াল করতে হবে, ব্লো দ্য ক্যান্ডেল। ওয়াই? আপনি যদি চিন্তা করুন, if the rituals were intrinsically connected with the essence of an occasion, then how much more could it be necessary on that occasion? চিন্তা করে দেখুন। ফর এক্সাম্পল, মানে প্রণাম করতে গেলে বা দণ্ডবোধ করতে গেলে, bowing down, kneeling down in a holy place is a ritual. আপনি হয়তো বলতে পারেন, to express our humility in the presence of the divine. Could we experience the same performed humility if we are to sit cross-legged, leaning backwards on the easy chair with the head resting on the palm on the hand? Arguably not. জানি না আপনার কিরকম অভ্যাস প্রণাম করার। যখন আপনি বৃন্দাবনে যান, যখন আমি বৃন্দাবনে যাই, প্রতিটা তীর্থস্থানে দণ্ডবোধ, 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 দণ্ডবোধ।
এক জায়গায় যদি দণ্ডবোধ না হলো মনের মধ্যে একটু খুব লেগে যায়, আরে ওখানে তো প্রণাম করে আসলাম না, ওখানে চলে আসলাম তাড়াতাড়ি, ওখানে প্রণাম করলাম না, না আবার দৌড়ে গিয়ে ওখানে প্রণাম করলাম, তারপরে আসলাম। এখন বলতে পারেন আরে আমার মন মাইন্ডের মাধ্যমে ধ্যান করলে হয় না? কিন্তু আমি নিজে রিফ্লেক্ট করেছি প্রভুজ এন্ড মাদার, এই যে রিচুয়াল গুলি করা হচ্ছে, ইট মেক্স মাই মাইন্ড সো পিসফুল। বাট ইফ আই মিস দ্যাট, আপনি বলতে পারেন প্রভু আপনি এক জায়গায় বসে ইউ মেডিটেট, ওয়াই ইউ নিড টু ডু অল দিস এক জায়গায় বসে you can just meditate, why you have to do all these rituals? যদি আপনার কোনো বার্থডেতে থাকে কারুর, আপনি ট্রাই করে দেখুন কিরকম হয়, তারপর আমাকে বলবেন। নো ক্যান্ডেল নো কেক, দেখুন কি হয়। কি মনে করছেন কি হবে নয়ন বাবু? They will not feel happy, Prabhuji. ভেরি গুড। তাহলে রিচুয়াল ইজ নট, ক্যান্ডেল ব্লোয়িং ইজ নট এ বিগ ডিল। আপনি হয়তো বলতে পারেন হোয়াটস এ বিগ ডিল অ্যাবাউট ব্লোয়িং এ ক্যান্ডেল? Come on, you don't waste your time. Kintu birthday child will get hurt, emotionally affected. You may think like, but I bought a nice toy, I bought a nice car, I bought a nice video game. You can say so many things. But these little cake and candles, it become a traditional ritual so affected to their consciousness. They really feel incomplete. আপনি যদি কোনো ওয়েস্টার্ন ফ্রেন্ড থাকে, you ask them deeply that your child birthday, if you don't have a candle and cake, what will happen? It's not a big deal, it's a candle, wax and little thread. What's the big deal of blowing? But those rituals actually gives a emotional nourishment. সেরকম ritual may not make sense in a logic way, reasoning way, but our mind become more focused when we do the rituals. Damodar month, যেটা আপনাদেরকে বলেছিলাম, I think I spoke last week, মালয়েশিয়াতে they did such a wonderful, the Hare Krishna devotees, প্রমোটেড এরকম ভাবে করিয়েছে যে পুরো গভর্নমেন্ট থ্রুতে অ্যানাউন্স দিয়েছে টিভিতে, মোর দেন 1 লাখ পিপল অফার ক্যান্ডেল 1 month টু দামোদর। 50% আর অল মুসলিম। এখন ওয়াই দে ডু অফার ক্যান্ডেল? বলছে দিস ইজ ফর গুড লাক। যেহেতু এক মিনিস্টার করেছে, এই মিনিস্টারে দেখে দেখে সব সিটিজেনরা করা শুরু করে দিয়েছে। ভেরি গুড। এটা অ্যাকচুয়ালি হরে কৃষ্ণ ভক্তরা ওখানে খুব ট্রিকি করে খুব সুন্দরভাবে অ্যারেঞ্জ করেছে। বলছে ইউ হ্যাভ এ ফ্রি ফটো অফ দামোদর। এই যে কার্তিক মাসে যখন আসবেন, আপনি যদি মালয়েশিয়ার চ্যানেল কোনো পান, ইউ উইল বি সারপ্রাইজ হাউ পিপল রিয়েলি ফল ইনটু ইট। নাও দিস ইজ দেয়ার 3rd year. সো বলছে নাও ইট বিকেম এ রিচুয়ালস, নাও দে আর নট গোয়িং টু স্টপ। এখন আপনি যদি বলেন বাট দে আর ডুইং অফারিং টু ল্যাম্প, but they're eating cows, those Muslims, it doesn't matter. At least they entering into the bhakti school. কথা বুঝতে পারছেন? গ্রাজুয়েট হয়নি, কেননা they have to pass through, they have to give up eventually meat eating. But you cannot force. Krishna consciousness is not something you impose on them. You encourage them slowly. এই যে 50,000 মালয়েশিয়ান they offer, Muslim offer. Out of 1 lakh, bolche 50,000 is all Muslim. But why they do it? For their good reason. Now you can say, oh, this is not bhakti because they are doing for their own personal interest. Does not matter. They are offering to Krishna. Krishna does not look at who is offering, who is not offering. He is looking, whoever comes close, whether it's a Muslim or Hindu, at least that mentality he will reciprocate and they will become purified.
they'll become purified. This is a Prabhupada, the way Prabhupada encouraged so many things we find here, there, here, there, here, there. যেমন যেটা বললাম চাইনাতে কোনো ধর্ম বলে আমরা কোনো প্রচার করি না, ভক্তি যোগ, because bhakti yoga and the Chinese communist government, they like yoga because it's peaceful, very peace, very quiet, peaceful mind, so they don't mind, they allow. এই নয় যে ওরা ইনভেস্টিগেশন করে না, ইনভেস্টিগেশন করছে, কিন্তু কোনো ডিস্টার্ব আজ অব্দি হয়নি। হাজার হাজার ভক্ত হচ্ছে, কেননা যত ভক্ত হচ্ছে চাইনা ওগুলো সব পিসফুল, দে আর নট ভায়োলেন্ট, দে আর নট এন্ড ভেজিটেরিয়ান, প্রসাদম ভোজি, সো লাইক দিস। সো কথা বুঝতে পারছেন রিচুয়ালের ইম্পর্টেন্ট আছে কি না, কি বুঝলেন বলুন, শুনতে চাই। I give you practical example. অবশ্যই রিচুয়াল importance of Prabhuji, that is a very essential thing, and it not restricted by the religion. It makes the mind peaceful and also give emotional nourishment, so mind become more focused. Very good, very good. আপনার এক্সপেরিয়েন্স নিশ্চয়ই আছে, বলুন। আমার কোশ্চেন আছে যে আমাদের তো মেইন কোশ্চেনটা ছিল what are pancharatra, so pancharatra is also then rituals. Yes, but I'm not going to the question right now. I'm just talking about, কেননা এই জিনিসটা অনেক ভক্তদের এক্স্যাক্টলি পুরো ক্লিয়ার নেই, আর আমাদের টাইমও হয় না ওইগুলি ডিসকাস করা ভক্তদের সাথে, ক্লাসে আমরা অন্য কিছু ডিসকাস করি। But this is very important to understand why ritual, Pancaratrik and Bhagavad Vidhi. কেউ যদি বলে why it's big deal, Prabhupada didn't make, বলে no, Prabhupada did make the point. আপনাদেরকে একটা কথা বলছি, রিচুয়ালিস্ট বুঝেন, বাংলাতে আমি দেখেছি যত ব্রাহ্মণরা আছে লক্ষ্মী পূজা করবে, এই পূজা করবে, ওই পূজা করবে, ঘরে ঘরে যায়, কিছু দক্ষিণা পায়, পূজা করে দেয়, এই করে। These are called 100% rituals. কথা বুঝতে পারছেন, ওরা স্পিরিচুয়ালিস্ট নয়, রিচুয়ালিস্ট। রিচুয়ালিস্ট see hierarchy above quality, আর spiritualists see equality above hierarchy. মানে কি বলতে চাইছেন আমি বলছি, জেনারেলি আমরা সবাই আমেরিকাতে থাকি, উই চেরিশ ইকুয়ালিটি। এই জগৎ, এই দেশে যখন বলবেন উই আর অল ইকুয়াল, all the citizen has equal right, oh everybody likes it, yes. I said in Hare Krishna temple you'll see black, white, brown, everybody is same. We don't say black or less. We cherish equality, তাই নয় কি? আজকে ফাদার্স ডে, Abraham Lincoln, no, what is also is a Juneteenth or something day also today, means some slavery. Tomorrow is Juneteenth, no? Juneteenth, not today, I thought it was today. The Oh. relief Today. of the slavery or something. We cherish equality. We feel, honestly bolte gele, we feel intuitive that no one should be discriminated against. Amra erokom feel kori na, we like it, yes, we are all equal, we have equal right. Why? Now before that, simultaneously our hard-nosed practical side cautions that some hierarchies are essential for the order, conduct of things. For example, no one should be deprived of the right to drive, at least in Florida or in America, unless we have a juvenile or some criminal record, or DMV's what they call
there's a word that they can seize your DMV license. EWI. Rebuked or something, some word I forgot. Anyway, Revoke बोल ना, revoke. yeah, I think so. There was some word here they were using. Anyway, Okay. the point is that in America, everybody should feel they have an equal right to drive. Driving on the road, those days, old days, কি বলে কালিয়ারা ড্রাইভ করতে পারতো না, so it was a kind of a racism. Then now everybody can drive, everybody is equal right, so no one should be deprived of the right to drive, but drivers need to obey traffic cops. তাই নয় কি? Driver, doesn't matter who it is, must obey traffic cops if driving is not to be chaotic and dangerous. So on the spiritual path also, eta mone rakhben, equality and hierarchy exist in dynamic tension. Kena Bhagavad Gita, Bhagavan bolchen, the spirituality, we all are equal. Samaham sarva bhuteshu. Samaham mane equal. We are all equal, Bhagavan bolchen. For at what level? At soul level. Soul level we are equal. যেমন 5:18 ভগবদ গীতাতে লিখেছেন ভগবান, বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গভীর হস্তি শুনিচৈব সপাকিচ পণ্ডিতা সমদর্শী সমদর্শী। তো পণ্ডিতরা, পণ্ডিত মানে পণ্ডিত, পণ্ডিত অর্থ পণ্ডিত নাম শুনেছেন না? পণ্ড, পণ্ড মানে illuminating. Ita means one holding, whose consciousness holds the illuminating power. কিন্তু যারা পণ্ডিত বা আছে পান্ডা, উড়িষ্যাতে বলে জগন্নাথ মন্দিরে, ওদেরকে যখন জিজ্ঞেস করবেন ওরা মিনিং জানেন না। হাউ ক্যান ইউ নট নো? ইউ আর ক্লেমিং অ্যাজ এ পান্ডা, but the meaning means you have a knowledge to illuminate the heart and remove the ignorance. Then you can be called Pandit. And you have an equal vision. Equal vision এই অর্থ এই নয় যে আপনি হয়তো গরু দেখলেন, গরু ওখানে আত্মা আছে, আমার ভিতরে আত্মা, একই আমরা, ওকে আপনি একটা এমব্রেস কোলাকুলি করতে পারেন গরুর সাথে। আপনি যদি সিংহের সাথে করেন, জানি না আপনি আসবেন কিনা ফিরে। বললো না না, আমরা তো ইকুয়াল প্রভু, lion and myself equal, but Shastra doesn't say that you go and embrace. কথা বুঝতে পারছেন? কিন্তু সোল লেভেলে ইকুয়াল, ওইটা বুঝতে হবে। So for we are soul, we are part of Krishna, 15.7, mame bangso jiva loke jiva bhuto sanatana. So we are all meant ultimately to rejoice in a life of eternal love with Krishna. While we strive to attain love for him, we need an orderly society which requires some functional hierarchy. In dharmic tradition, Varnashram provided a material hierarchy as a social foundation for progressing towards spiritual equality. এক Jewish professor এখানে মাতাজি, উনি আমাকে বললেন যে I am writing some article about Sita, but I don't like this caste system. I said, you are judging or you are asking me question? No, I'm asking you question. I said, but the expression you did, it was like a judgmental. You cannot say you don't like something and then you asking question. You have to say, how can I understand? It seems like a controversial. So, yeah, caste system isn't like a bad. I said, that's not a question. You can say, is it how I see it is bad? Can you explain me?
how it is not bad. Question means no judgmental, neutral. But she's a professor and she's writing this, so I gave a few examples. I said, now there should not be any caste system, there should not be any law and order, everybody should be equal. Said yes. I said that's not possible. In America, I don't see. You have a daughter? She said yes. How old is she? She said 15. I said, okay, if you just found out yesterday in the news that your neighbor is a serial rapist, how do you feel your daughter in your house when you are not there, she's alone? ও আমার দিকে তাকাচ্ছে, আমাকে বলছে, why you asking me this? I বললাম, I'm giving you order. This is a true. In America, there's so many serial killers, serial rapists. Now it is available. You can see online. If you find out that you have a young girl, but your neighbor is a serial rapist, how peaceful you feel? Tell me honestly, will you feel more happy if he's behind the bar? Or you'll feel happy, it's okay. You leave your daughter alone, knowing that there is this rapist next door. So বুঝতে পেরেছে, বলছে, oh, I see. Yeah, that's dangerous. I said, so caste system originally, it is by the guna and karma. It is not by the last name. Nowadays, it is by the poverty and last name. That's not good. Originally, it was guna and karma. Guna karma means if somebody is debauchee, somebody is really bad character, he should not be associating with the normal society people. He should be outcast. Outcast means stay outside the civilized until you change your character. It's required. আমি যখন কিছু এক্সাম্পল দিলাম, then she understood. She said, okay, it makes sense. It makes sense. But nobody explained like that. He said, well, now you know, you can write it on your article about it slowly, slowly. So similarly, we have to understand that every hierarchy is prone to abuse. And Varnashram is no exception. Cannot? Because of the hunger of power. I don't know if you can relate. I can relate. আমি যখন টিনেজার ছিলাম, তো আমাকে একটা বড় পাওয়ার দিয়েছিল মায়াপুরে. So I was the first general manager. Oh, I was bragging about it. Oh, I'm the big first general manager. I'm teenage, young boy. I was bragging about it. So I can see that these things are there. It's dangerous, but these things are there. I learned a lot from my own life event. I'm sure you all can relate your life if you reflect back. Because of the hunger of power of some privileged people, Varnashram degenerated into a terrible discriminatory caste system and made people's birth the defining decider of their life's trajectory. Till today, I saw in Bengal like that. এই জন্য ভগবান বলছেন বর্ণাশ্রম চারবতা পুরুষনা পরপমান 4:13 itself strikes a cautionary note against such abuse and emphasizing that qualities and activities, not birth, are the determiner of one's social position. Unfortunately, many practices that are meant for spiritual transformation become fossilized, over time by ritualistic adherence. আমি আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল একটা কথা বলছি, ভক্তি সিদ্ধান্ত ঠাকুর আমাদের পরম গুরুদেব বলেছেন, একজন ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞ করছে আর ওর ছোট ছেলেটা একটা বল খেলে, কিন্তু ওর স্ত্রী রান্না করছে,
এখন যে বাড়িতে যজ্ঞ করছে ছেলেটাকে নিয়ে যাবে, ছেলেটাকে দেখবে, কিন্তু ছেলেটাকে কে দেখবে? ও নিজেই দেখছে, ও চায় না কেউ নিয়ে যেতে ওর কাছ থেকে। কিন্তু ছেলেটা বল ছাড়া যাবে না। এখন পূজার যে আরতি ট্রে করেছে, বলছে ওকে ওকে ইউ কাম, আই টেক দ্য বল উইথ মি। তো বলটা নিয়ে যেত ও ট্রে সাথে, ও আরতি করে আর ছেলেটা বল খেলা করে। তো যখনই যে বাড়িতে যায় সবসময় ওই ছেলেটাকে নিয়ে যায় আর বলটা যায়। এখন কিছুদিন পরে ওনার একজন দুইজন শিষ্য হয়ে গেল যারা শিখছে ব্রাহ্মণত্ব, পূজা কি করে করতে হয়, এই করতে হয়। তো এখন ব্রাহ্মণ মরে গেছে, যখন শিষ্যরা চিন্তা করছে বলছে ট্রি, আমাদের যে পূজার ট্রে আছে সবকিছু আছে, কিন্তু একটা বলও দরকার। এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করেনি কেন উনি বলটা ওই পূজার ট্রের মধ্যে আছে। তো আরেক গুরুভাই বলছে কিন্তু ওটা তো কোনো কাজে লাগেনি। বলছে না লাগো, গুরুদেব ওইখানে বল রেখেছে, বল থাকতেই হবে। বাস ফাইটিং হয়ে গেল দুই গুরু ভাইয়ের মধ্যে। ত্যাগ শিষ্য বলছে যেইভাবে গুরুদেব করেছে ওইটাই। এখন গ্রামবাসীরা ওদের তো কোনো মানে চিন্তা করে না বেশি, সহজ সরল বলতে পারেন, অ্যাকচুয়ালি অজ্ঞান। আমি বলবো সহজ সরল নয়, অজ্ঞান। ওরাও জিজ্ঞেস করে না হ্যাঁ বল কি জন্য পূজার দরকার। আপনার গুরুদেব বাবা হয়তো রেখেছেন বল, কি জন্য রেখেছিলেন বল? ছেলে খেলবে এই জন্য। ওটা আরতির কিছু নেই সম্বন্ধ, কিন্তু ট্রেডিশন চলে গেছে 100 বছর যে পূজার ট্রের মধ্যে একটা বল থাকতে হবে, না থাকলে এটা ঠিক মানে ট্রেটা পরিপূর্ণ হলো না। কথা বুঝতে পারছেন? These are some kind of a ignorance. আমি দেখেছি অনেক এক যজ্ঞের, আমি আগে 30 বছর প্রায় এই লেট 80s আমি সেন দিয়েগোতে ছিলাম, আমি যজ্ঞ করতাম। তো অনেক কিছু অনেক ঘাটাঘাটি বুঝেন বাংলাতে বলতো, ঘাটাঘাটি মানে dig into all these rituals, why they do things they do, Pancaratrik Vidhi। দেখলাম অনেক কিছু there is no actual reason, অনেক কিছু আসছে জাস্ট some or other circumstances ওই সময় ওইভাবে ছিল। যখন somebody write down this, whatever they witness they write, but they don't ask the question why. যেমন সুইট রাইস, মিষ্টান্ন যখন নিবেদন করা হয়, বলছে গরম মিষ্টান্নর চেয়ে ঠান্ডা মিষ্টান্নর স্বাদ বেশি। তো এখন ব্রাহ্মণ, নেক্টার অফ ডিভোশন লেখা আছে, ব্রাহ্মণ ওর গরিব ধনী, ও ভগবানকে নিবেদন করতে গিয়ে নিবেদন যখন করছিল, কিন্তু হঠাৎ কি হলো, চিন্তা করলো যে বেশি গরম আছে। আপনি কাহিনীটা নিশ্চয় শুনেছেন। ওর মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে দিল চেক করবার জন্য, মানে ঠান্ডা আছে কিনা, ঠান্ডা হলে নিবেদন করবে ভালো। তো আঙ্গুল ফুসকা পড়ে গেল। তো যখন ও এক্সটার্নাল সেন্সে আসলো তখন চিন্তা করলো ও মানসিক ধ্যানের মধ্যে ওইটা হয়ে গেল, তার মানে ওইটা রিয়েল ছিল। কেন বুঝতে পারছেন? খুব অ্যাবজর্ব। এখন কেউ যদি বলে যে আপনার খাওয়াটা ভগবান খাচ্ছেন কিনা যখন আপনি পাবেন ওইটা আপনার আঙ্গুলে ফুসকা পড়বে, তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা আপনার পারফেকশন হলো। দিস ইজ রং। কোথাও বলেনি। হ্যাঁ কাহিনী ঘটেছে, তার অর্থ এই নয় যে যে মেডিটেশন করবে ওর আঙ্গুলে ফুসকা পড়তে হবে in order to convince that this is correct. কথা বুঝতে পারছেন? তো সেই রকম এখন এখন মানে at least some idea you have what is the ritualistic, is it necessary or not necessary? At least you understood both sides. I'm going to give you some summary about Pancharatra. Pancharatra is a Pancaratrik Pancharattra. Pancharattra অর্থটা কি?
the 5 kinds of knowledge. বুঝতে পারছেন? 5 kinds of knowledge. কি আছে? 5 kinds of knowledge. এক হলো Vedic knowledge, 2 হলো যৌগিক knowledge, 3 হলো knowledge that is a product of the world of birth and death. মানে experiential knowledge. এই দেশে বলে না experiential knowledge. তারপর 4 হলো knowledge by which liberation is attained. মুক্তি কাম। জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না, জানেন তো? ভক্তদেরও জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না। তার মানে যখন ভক্তি করছে জ্ঞানও আসছে সাথে সাথে। যখন জ্ঞান আসে ইমিডিয়েটলি ওই জীব মুক্ত হয়ে যায়, এই শরীরের মধ্যে থাকে কিন্তু মুক্ত। ওই নারকেলের মতো প্রভুপাদ এক্সাম্পল দিয়েছে। নারকেল বুঝেন? মানে নারকেলের ভিতরের কি বলে ওটাকে, শ্বাস বলে না? শ্বাসটা নারকেলের বাইরের যে কাভারিং ওটার থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তা আপনি এখন কানের মধ্যে এরকম করলে দেখবেন নড়ছে। কোনোদিন করেছেন এরকম ভাবে? শুকনো শুকনো নারকেল। তার মানে ভিতরে যে ওটাকে কি বলে, আঠি না শ্বাস কি বলে গেছে, ওইটা বাইরের খোলস থেকে আলাদা হয়ে গেছে। কথা বুঝতে পারছেন? আপনি যখন মুক্ত হবেন আপনি এই দেহের মধ্যে থাকবেন কিন্তু আপনি ওর থেকে আলাদা হয়ে যাবেন, মানে দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাবেন। দেহ চলছে, আপনি দেহটাকে চালাচ্ছেন কিন্তু আপনি আবার আত্মা আলাদা হয়ে আছেন দেহ থেকে। তখন দেহটা যখন পড়ে যাচ্ছে এই জগতে, মৃত্যু হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনি মরেননি। কি সুন্দর! তখন আপনি একবারে কমপ্লিট ভাব, মানে কমপ্লিট লিবারেশন, বিমুক্তি কামা, বিমুক্তি ভাবে বুঝবেন। আর 5 নাম্বার হলো knowledge by which one attain the loving service of Krishna. পঞ্চরাত্র। পঞ্চ মানে 5, রাত্র মানে রত্র। এটা পঞ্চ রাত্র নয়, পঞ্চ রত্র। রাত্র মানে রাত্রি। প্রভুজি 4 নাম্বারটা কি আরেকবার একটু বলবেন? পঞ্চরত্র মানে পঞ্চ মানে 5, রত্র মানে জ্ঞান। প্রভুজি 4 নাম্বারটা কাইন্ডলি আরেকবার যদি বলেন। 4 নাম্বার। 1 নাম্বার হলো বেদিক, 2 নাম্বার হলো যৌগিক, 3 নাম্বার হলো জন্ম মৃত্যুর যে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল নলেজ, জন্ম মৃত্যুর যে এক্সপেরিয়েন্সিয়াল নলেজ। আর 4 নাম্বারটা হলো মুমুক্ষু জ্ঞান বা মুক্তি জ্ঞান। নলেজ অফ লিবারেশন প্রভু, ওইটাই? knowledge by which liberation is attained. Knowledge by which liberation is attained. মুমুক্ষু শব্দটা শুনেছেন? মুমুক্ষু মানে যে মুক্তি চায়, মুক্তিকামীও বলতে পারেন মুমুক্ষু। নলেজ কিন্তু পঞ্চরত্নটা এখানে নলেজ না প্রভু? হ্যাঁ, কি বললেন? তো প্রভু মুমূর্ষু বলতে যেটা বোঝা হচ্ছে যে যিনি একদম ডাইং কন্ডিশনে একদম, তাকে মুমূর্ষু বলে? না মুমূর্ষু না, মুমুক্ষু। ও মুমুক্ষু, আচ্ছা আচ্ছা। মুমুক্ষু মানে যিনি মুক্তি চাইছেন, মুক্তির জন্য চেষ্টা করছেন। আচ্ছা আচ্ছা। কিন্তু এখানে যে রাত্রি নয়, রত্র মানে জ্ঞান। যে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায় ওটা হলো 4 নম্বর, মুক্তি জ্ঞানী। আর যে জ্ঞান দ্বারা ভক্তি পাওয়া যায় এটা সম্বন্ধ জ্ঞান। জ্ঞান দিয়ে ভক্তি পাওয়া যায় না, এখানে আপনাকে লিখতে হবে সম্বন্ধ জ্ঞান, কৃষ্ণ সম্বন্ধ জ্ঞান। হ্যাঁ, সম্বন্ধ জ্ঞান না হলে আপনি ভক্তি করতে পারবেন না। 5 প্রকার পঞ্চরত্ন। মানে পঞ্চটা হলো যে নলেজ হুইচ হেল্প সামওয়ান টু অ্যাটেন্ড দ্য লাভিং সার্ভিস অফ কৃষ্ণ, তাই সেটাই কি? সেটা হলো 5 নম্বর।
5 নম্বর, হ্যাঁ সেটাই বলছি, 5 নম্বর যেটা। 1 নাম্বার হলো বেদিক নলেজ, বেদিক বেদিক, জ্ঞান। হ্যাঁ। বেদিক জ্ঞান তো অনেক, 99.9% people will be confused what to do, what not to do. যেমন কালকে আমরা কালকে কি বার, শনিবার, হ্যাঁ কালকে শনিবারে ইসকন বেইটেন রোজের একটা গ্রুপ আছে, প্রতি শনিবারে ওদের সাথে কথা বলি। তো এক মাতাজি আছে, পাঞ্জাবি মাতাজি। তো মাতাজি বললো যে कितना भगवान है, गणेश जी है, हनुमान जी है, यही है वो है, अनेक नाम बोल लो। तो प्रभु आप बोलने चाहता है कि भगवान कृष्ण का पूजा करो, लेकिन इधर जो वैदिक सोसाइटी है वो सोसाइटी में बोलता है ये पूजा करो, सब पूजा करो, क्यों एक भगवान को पूजा करना। मतलब बांग्लाते बोले पागले किना बोले छागले किना खाए, जाए ना, सुने किना। मतलब ऐसा माफिक बोलने से नहीं होगा। आपका अथॉरिटी कौन है? आप जैसे ड्राइविंग करेगा रोड में, आप बोलेगा हमारा जैसी इच्छा वैसी ड्राइविंग करेगा, वैसे नहीं चलेगा, आपको जेल में जाना पड़ेगा। जो डीएमवी रूल्स बनाया वैसे माफिक आपको ड्राइविंग करना पड़ेगा। सो शास्त्र में जहां लिखा है कैसे किसको पूजा करे, क्यों पूजा करे, ये पता आपको नहीं चलेगा तो अब तक आप मूर्ख का माफी कर सकते हैं। क्षमा मांगी, आई बेग फॉरगिवनेस। मतलब आपको मूर्ख नहीं कहता हूं, लेकिन ऐसा माफी बात जो करती है, जो हर भगवान को पूजा करो, क्यों एक भगवान, ये लोग भगवान कौन वस्तु है मालूम नहीं, अंधा का माफिक चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु বলেছেন একেলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব বৃত্ত, যারে जो इच्छे ना चाहे तो इच्छे करे नित्य। ब्रह्माजी নিজে বলেছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। লর্ড শিব নিজে বলেছেন বিষ্ণু আরাধনানাম সর্বেশাম বিষ্ণুর আরাধনম পরম। পদ্মপুরাণে ভগবান শিব নিজে বলেছেন যে যত পূজনীয় আছে তার মধ্যে হলো বিষ্ণু পূজা সবচেয়ে উচ্চ। এর অর্থ এই নয় যে আমরা শিব পূজা করতে নিষেধ করছি, কিন্তু বিষ্ণু হলো অধিষ্ঠাত্রী ভগবান। দেবদেবতারা কোনোদিন বিষ্ণুর সমাতুল্য হয় না, এটা অপরাধ হয়, বিরাট অপরাধ। একজন সংসারী লোক যদি বলে আমার মেয়ে আর মা আর স্ত্রী সব এক, আপনি বলবেন এক কোন অর্থে? কারোর সাথে আমি সঙ্গ করতে পারি, তুমি অপদার্থ আছো, পশু আছো, তুমি মানুষ নয়। জানেন এক পশু ওইরকম করে, মা মেয়ে আর স্ত্রী কোন পার্থক্য নেই। কোন পশুর মধ্যে হয়? পিগস, শূকর। এই জন্য শুয়ারের মাংস মুসলমানরাও খায় না, ইহুদিরাও খায় না, খেতে চায় না। এত লো কনসিয়াসনেস শুয়ার। আমি দেখেছি বাংলাতে খায়, আমেরিকা যাই না এত খায় কিনা, কিন্তু বাংলাতে আমি দেখেছি খায়। খুব লো কনসিয়াসনেস, ভেরি লো কনসিয়াসনেস। ওকে, ওহ অলরেডি 7:15 হয়ে গেল। তো I did not say much. Let's see, I was going to say something. এই যে 5টা কোশ্চেনের উত্তর I'll give you next week, but I'm going to end with these things. এটা মনে রাখতে হবে আপনাকে। There are 2 tracks, Vidhi marg, Raga marg. আরে Bhagavad Vidhi, Pancaratrik Vidhi. 2 tracks required. Why you need to walk safely on the spiritual path. Prabhupada often mentioned in the same way as the physical train needs 2 parallel track. কথা বুঝতে পারছেন? ট্রেন যখন যায় 2টা ট্র্যাকের উপরে যায় না? Train of bhakti needs 2 track. One is Bhagavad Vidhi, path of Shravanam Kirtanam. এই যে আমরা এখন শুনছি, আপনি ভক্তি কি কারণে বলবেন? পাঞ্চরাত্রিক বিধিতে এটা ভক্তি নয়, কিন্তু ভাগবত বিধিতে এই হরিকথা শোনাটা হলো ভক্তি। কথা বুঝতে পারছেন আমার? ওকে, তো
When Prabhupada came to the West, he mentioned this. First introduction of the religion of this age, chanting Hare Krishna, in order to create a taste in the young devotees for hearing and chanting. এই যে শ্রবণ কীর্তন, এগুলি পাঞ্চরাত্রিক নয়, এগুলি ভগবত বিধি। বুঝতে পারছেন? কিন্তু আপনি যখন খাবেন, রান্না করেছেন, তা আপনি যদি বলেন আমি পাঞ্চরাত্রিক মানবো না, হে ভগবান আমি খেয়ে নিচ্ছি, না, এটা হবে না, এটা উচিত নয়। আপনাকে নিয়ম মানতে হবে, রিচুয়াল মানতে হবে, ওইটাকে নিবেদন করবেন ভগবানকে। ওই যে নিবেদনের বস্তুটা, ওইটা পাঞ্চরাত্রি, ওইটাকে ফলো করতে হবে, নতুবা ওইটা প্রসাদ হবে না। আমার মনে আছে, যাই হোক বলবো না, একজন বলেছিলেন অনেক আগে, বলছে ভগবান সবকিছু জানে, তো এখানে নিবেদনের কি প্রশ্ন আছে, উনি জানেন সবকিছু। দিস ইজ কল মূর্খতা। ডোন্ট আর্গু, ফলো, বিকাম এ ফলোয়ার, নো নিড টু আর্গু। If you have a doubt, you can ask question, but don't give a statement as a fool. কথা বুঝতে পারছেন? এখন নিবেদন করছেন, আরতি নিবেদন করছেন, ভগবানকে ভোগ নিবেদন করছেন, এগুলি পাঞ্চরাত্রি দরকার আছে। তো কোনটা আমাদের দরকার, ভাগবত বিধি না পাঞ্চরাত্রি? বলুন, কি বুঝতে পারলেন সোফার? দুইটাই দরকার আছে। দুইটাই দরকার। এই জন্য প্রভুপাদ বলছে that there are two tracks required to walk like a train. আমাদেরকে হরিকথা শুনতে হবে, কীর্তন করতে হবে, আর পাঞ্চরাত্রিক বিধিও মানতে হবে। প্রণাম করা, ধূপদান করা, দীপদান করা, ভোগ চারানো ভগবানকে, পাঞ্চরাত্রিক এমন ভগবত গীতি। এখন কেউ যদি বলে আমি হরিকথা শুনবো না, শুধু পাঞ্চরাত্রিকে করব, না, তাতে হবে না। কিন্তু মহাপ্রভু বলছেন পাঞ্চরাত্রি যদি কেউ না করে, শুধু হরিকথা শুনে যাচ্ছে, যেমন পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন যাবৎ না খেয়ে দিয়ে শুধু হরিকথাই শুনলো, মুক্তিধামে চলে গেছে, অলরেডি ভগবত ধামে চলে গেছে। ভাগবত বিধির এত প্রভাব, কথা বুঝতে পারছেন? কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আপনি ভগবানকে নিবেদন না করে আপনি ভোগ খেয়ে নেবেন। পরীক্ষিত মহারাজ খাননি 7 দিন, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু আপনি যখন খাবেন, ভাগবত বিধিতে খাওয়া যাবে না, হে ভগবান সবকিছু তুমি জানো, আমি খেয়ে নিচ্ছি, না, ভগবানকে নিবেদন করুন, তারপরে প্রসাদ গ্রহণ করুন। তো সেরকম জীব গোস্বামী পদ অনেক সুন্দর লিখেছেন। চৈতন্য চৈতামিতে 15.108 আপনি পড়বেন যখন টাইম পাবেন, দেখবেন জীব গোস্বামী লিখেছেন খুব সুন্দর। there is a two path, উনি ক্লিয়ারলি লিখেছেন, প্রভুপাদ ওখানে দিয়েছেন clearly two path. It is Srimad Bhagavatam opinion that the process of deity worship is not actually necessary. যে মানে আপনার বাড়িতে যদি আপনি বলেন বিগ্রহ স্থাপন করব, অ্যাকচুয়ালি ভক্ত হতে হলে আপনাকে বিগ্রহ স্থাপনও করতে হবে না। You can literally offer it to the holy name with the mantras and everything. Holy name is so powerful. কিন্তু যদি বিগ্রহ স্থাপন হয়, তাইলে হয় কি আপনার আসক্তিটা ভগবানের প্রতি বাড়ে, এবং এই বিধি মার্গের মধ্যে আর পাঞ্চরাত্রির মধ্যে একটা ব্রিজ বুঝেন, মানে সেতু, কি বলে সেতু, এটা তৈরি করতে পারেন, দেন ইউ ক্যান গো টু রাগমার্গ ভেরি ইজিলি। এখন যারা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করছে আর হরিনাম করছে রাস্তায়, হয়তো আপনি বলতে পারেন ওরা তো ডিটি পূজা করছে না, এ করছে না, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, ও চলে যাবে ভগবত ধামে। বিধি মার্গ, ভাগবত মার্গ অনেক বেশি পাঞ্চরাত্রিকের চেয়ে ঊর্ধ্বে, কিন্তু পাঞ্চরাত্রিকের ইম্পর্টেন্ট আছে। যেমন দীক্ষা নিতে হয়, দীক্ষাতে ওখানে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়, ওখানে নিয়ম কানুন মেনে মানতে হয়, এটারও দরকার আছে। 5টা জিনিস মনে রাখবেন, এই বলে আমি শেষ করছি। 5টা জিনিস কি আছে? পঞ্চ মানে 5,
আর রাত্র মানে নাইট, ওইটাও আছে। এটা বলেছে যে দুইটা ডিমন, মধু আর কৈতব। জানি না বাংলাতে গান শুনেছেন কিনা। হরে মুরারে মধু কৈতভারে যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু আর আমার কেহ নয় জগদীশ। আমাদের গ্রামে তো শুনতাম ছোটবেলা, কিন্তু এখন অব্দি আমার মনে আছে। কি পাওয়ারফুল গানগুলি, মানে রাস্তায় যখন লোকেরা গান করে ওগুলি খুব এফেক্ট করে দেয়। বেদিক কালচার এত সুন্দর। একজন আমাকে বলল যে ইন্ডিয়ান কালচারে এত কি বিরাট ব্যাপার। বিরাট ব্যাপার আছে। আমি যদি এখানে ভাগবত কথা বলি, একটা পার্কের মধ্যে বসে মাইক চালিয়ে দিই, 10 জন পাবো কিনা সন্দেহ আছে, একজনও হবে কিনা সন্দেহ আছে যদি আমি ইনভাইট না করি। কিন্তু ইন্ডিয়াতে যদি আমি কোনো পার্কে বসে হরিনাম আমি মানে বলতে থাকি ভগবান সম্বন্ধে, 100, 200, 1000 লোক হয়ে যাবে হঠাৎ। আপনি ইনভাইট করতে হবে না, অটোমেটিক্যালি এসে যায়, শুনতে চায় কি বলছে। আমেরিকান কালচারে এরকম নেই। অনেকগুলি আমি দেখেছিলাম, একবার উদাহরণ আমি দিয়েছিলাম, তখন প্রফেসর খুব ভেরি নাইস, ভেরি নাইস। আই সেড ইয়েস, দ্য কালচার ওয়াইজ বেদিক কালচার এখন নেই ইন্ডিয়াতে, কিন্তু একটু এখনো আছে, একটু একটু এদিক ওদিক। যখন আমরা দেখি, যখন আমরা হরিনামে যাই ইন্ডিয়াতে, বা বিরাট হরিকথা, প্যান্ডেল ভর্তি হয়ে গেছে, ইনভাইট করিনি কিন্তু সব এসে গেছে। প্রসাদ খাবে, বসে বসে হরিকথা শুনবে, বসে ঘুমও পেয়ে যাচ্ছে, ঘুমাচ্ছে, আবার হরিকথা চলছে। কিন্তু আমেরিকাতে এরকম করবে না, একটু টায়ার্ড হয়ে গেলে চলে যাবে ঘরে। কথা বুঝতে পারছেন? বেদিক কালচারের অনেক লাভ আছে। বেদিক কালচার এখনো একটু একটু পড়ে আছে। যাই হোক, তো মধু কৈটব ওরা কি করেছিল, বেদ চুরি করে নিয়েছিল ব্রহ্মাজির থেকে। তখন নারায়ণ had to teach Brahmaji again. How did he do it? কথা বুঝতে পারছেন? পঞ্চরাত্র কোথা থেকে অরিজিনালি এসছে? যখন মধু কৈটব চুরি করলো বেদ, তখন ব্রহ্মাজি এখন নতুন সৃষ্টি করবেন, ঘুম থেকে উঠেছে। কখন মধু কৈটব এসছে জানেন? মঙ্গল আরতির আগে। মঙ্গল আরতি কয়টায় হয়? 4:30। তার আগে মধু কৈটব এসে অ্যাটাক করছিল। এখন আপনি মঙ্গল আরতিতে যাবে, কিন্তু মঙ্গল আরতিতে করার আগে এদিকে অসুর বধ করতে হবে। তখন এদিকে ব্রহ্মাজি খুব কান্না শুরু করেছে, যোগমায়াকে বলছে, কোথায় আছো, কোথায় আছো, হেল্প হেল্প, এরকম। ইংলিশ বলেনি, সংস্কৃতে বলছে ওদের ভাষায়। তখন যোগমায়া আসলো, কি চাই ব্রহ্মা? বলছে, আমি মঙ্গল আরতি করবো, ভগবানকে জাগাবো, কিন্তু এই মধু কৈটব আমার সব গ্রন্থ সব চুরি করে নিয়েছে। কি পাওয়ার দেখো, কি পাওয়ার! এই মর্তভূমি থেকে ব্রহ্মলোকে গিয়ে ওইগুলোকে চুরি করে, কত সিদ্ধির পাওয়ার! অনেক তপস্যা করে মধু কৈটব। মধু কৈটব সাধারণ অসুর নয়। তো যখন ব্রহ্মাজি যখন ডাকলো, তখন যোগমায়া বললো, ঠিক আছে, ভগবানকে উঠিয়ে দে। তো ভগবানকে পূজা না করে উঠিয়ে দেওয়া হলো। কেন? বলছে, প্রভু আপনাকে এখন পূজা করে জাগরণ করলাম না, আমাদের হেল্প আগে দরকার, আপনি ওদেরকে মারুন, তারপরে আপনার পূজা করুন। তো ভগবান ওখানে মধু কৈটবকে ধ্বংস করলো। তারপর এখন ব্রহ্মাজি ওরা যে বইগুলি নিয়েছে, কেতাব কি হিন্দিতে বলে না কি মুসলমান ওয়ার্ড? কেতাব, কেতাব উর্দু উর্দু উর্দু। আচ্ছা। তো তো সব কেতাব মানে বই নিয়ে গেল। তখন ওই 5টা রাত্রি ব্রহ্মাজিকে ভগবান যে শিক্ষা দিয়েছে, ওটার নাম হলো পঞ্চরাত্র। There are 108 Pancharatra, of which Narada Pancharatra is one, and it is divided into 5 parts known as Panchanga Puja. Panchanga Puja নাম শুনেছেন? এটা হলো পঞ্চাঙ্গ পূজা। এই যে ভগবানের নিবেদন করা হয় ধূপ, দীপ, তারপর কি দেওয়া হয়? না না চামর, না চামর। না, এর আগে। ও ফুল, ফুল।
তার আগে ধূপ, দীপ, ফ্লাওয়ার, জল, তারপর সুগন্ধি প্রথম দিতে হয়। প্রথম ধূপ, তারপরে দীপ, দীপ। তারপরে সুগন্ধি আমরা জল হিসেবে দিই শঙ্খের মধ্যে। তারপরে একটা ন্যাপকিন দেয়, অ্যাকচুয়ালি বস্ত্র, বস্ত্র। তারপরে দেওয়া হয় পুষ্প, তারপরে চামর, তারপরে হলো পিকক ফ্যান। ফ্যান এটা হলো মানে, তো এই হলো পঞ্চাঙ্গ পূজা, 5টা অঙ্গ দিয়ে পূজা করছে, পঞ্চাঙ্গ পূজা। ওয়ার্শিপ অ্যাকর্ডিং টু 5 স্টেপস। কিভাবে পূজা হয়? অভিগমন, এটা মনে রাখতে হবে আপনাকে সারা জীবন। অভিগমন, উপধানম, যোগ, ইজ্জা, সাধ্যায়। এই 5টা জিনিস শিখিয়েছে ভগবান, নিজে শিখিয়েছে ব্রহ্মাকে। ব্রহ্মাজি নারদজিকে শিখালো পঞ্চরাত্রে, ওইটা গেল পঞ্চরাত্র। অভিগমন। এখন পাঞ্চরাত্র 5টা রাত্রি, কিন্তু 5টা রাত্রিতে কি হয়েছে? 5টা রাত্রি পঞ্চরাত্র হয় না, 5টা রাত্রিতে পূর্ণ জ্ঞানটা দিয়েছে। এই জন্য বলা হয়েছে ওই পঞ্চরাত্র মানে 5 প্রকার জ্ঞান, কিন্তু আবার টাইমটা ছিল রাত্রি। কথা বুঝতে পারছেন? তো পঞ্চরাত্র হলো 5টা জ্ঞান 5 রাত্রিতে শিখানো হলো। প্রথমটা হলো অভিগমন। অভিগমনটা হলো আপনি যখন সকালবেলা মন্দিরে যাচ্ছেন, ভগবানের মন্দিরে প্রণাম করছেন, গুরুদেবকে প্রণাম করছেন, প্রভুপাদকে প্রণাম করছেন, তারপরে তার আগে আপনি তিলক পড়ছেন অঙ্গে, মানে বেদিং, ইউ ক্লিন ইউর বডি, ক্লিনসিং ইউর বডি, দেন পুটিং তিলকম, in performing আচমন, রিসাইটিং গায়ত্রী মন্ত্র। এটার নাম হলো অভিগমন। বুঝতে পারছেন? প্রথম জিনিসটা হলো অভিগমন। অভিগমন মানে স্নান করা, তিলক লাগানো, গুরুদেবকে প্রণাম করা, আচমন, তিলক, এগুলো গায়ত্রী মন্ত্র পড়া, এগুলো অভিগমন। তো উপধানম, উপধানম অর্থটা কি? পূজা যখন করবেন, পূজার সামগ্রীকে আনার, ধূপ, দীপ, মধু, পরক, সুগন্ধি, বস্ত্র, এইগুলি যে জোগাড় করা, এইগুলির নাম হলো উপধানম। তারপর হলো থার্ড হলো যোগ। যোগ মানে আপনার মনটাকে সংযোগ করতে হবে ভগবানের সাথে। যদি ভগবানের সাথে সংযোগ না হয়, আপনি ভূত শুদ্ধি করতে পারবেন না। ভূত শুদ্ধি নাম শুনেছেন? মানে কি নিজেকে শুদ্ধ করতে হবে। ভগবান শুদ্ধ স্তরের বস্তু। ভগবানকে আপনার অধিকার নেই পূজা করার যতক্ষণ আপনি ভূত শুদ্ধি না করেন। ভূত শুদ্ধি কি করবেন? আপনি বলবেন নাহম বিপ্র নচ নরপতি নাহাপি বৈশ্য ন শূদ্র। এই মন্ত্রটা শুনেছেন না? নাহম বিপ্র নচ নরপতি নাহাপি বৈশ্য ন শূদ্র। নাহম বিপ্র নচ নরপতি নাহাপি বৈশ্য ন শূদ্র। নাহম বর্ণী নচ গৃহপতি ন বনস্থ জ্যোতির্বা কিন্তু প্রদ্য নিখিল পরমানন্দ পূর্ণিয় অবৃতাব্দে গোপী পর্ত পদ কমল দাস দাসান দাস। এই মন্ত্রটা যখন বলবেন, মহাপ্রভু এটা বলেছেন, তখন আপনি নিজেকে আইডেন্টিটি করছেন। আমি কে? আমি ব্রাহ্মণ নয়, ক্ষত্রিয় নয়, বৈশ্য নয়, শূদ্র নয়, আমি ব্রহ্মচারী নয়, গৃহস্থ নয়, বানপ্রস্থ নয়, আমি সন্ন্যাস নয়। আপনি কে? দাস। কৃষ্ণের দাস, যিনি সমস্ত গোপী গোপদেরকে সবাইকে পালন করেন, উনার দাসের দাস। এইভাবে যখন নিজেকে আইডেন্টিফাই করবেন, সেটার নাম হলো ভূত শুদ্ধি। কথা বুঝতে পারছেন? এই যে পঞ্চভূত, আর্থ, এয়ার, ওয়াটার, ফায়ার, এইগুলি দিয়ে যে আপনার বডি তৈরি, মন তৈরি, এইগুলি থেকে পিউরিফিকেশন করে নিন। তখন আপনি ওইভাবে আপনাকে মাইন্ডটাকে ভগবানের সাথে যোগাযোগ করেছে। তৃতীয়টা হলো কি? যোগ। যোগ মানে ভগবানের সাথে কানেক্ট করা। কি করে? ভূত শুদ্ধি। আমি দেহ নয়, আমি মন নয়, আমি এই নয়, এই নয়। এই জন্য এই মন্ত্রটা আমি পরে পাঠিয়ে দেবো। নাহম বিপ্র নচ নরপতি, গুগল সে পেয়ে যাবে।
Prabhupada quote this so much. Google says everything now, almost all the Vedic knowledge. But careful, they have also Tantric, Mayavadi, everything also there. It's like a horrible. ইউজুয়ালি আমাদের বলছিল যে লাস্টে বলতে যে অপরাধ সহস্রনাম ক্রিয়ান্তে হর্নিসময় দাস হামিতি মাম্মত্ব ক্রিয়ান্ত That is also good. কিন্তু মহাপ্রভু যেটা বলছেন সেখানে আপনি escaping, you are afraid, you are escaping. That is also good. But মহাপ্রভু বলছেন পজিটিভ। আমি গোপী গোপীদের পালকের দাসের দাস, কৃষ্ণের দাসের দাস। পজিটিভ, ভেরি পজিটিভ, দুইটাই বলতে পারে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওকে, 3 নাম্বার হলো ইজ্জা কি আছে? অ্যাকচুয়াল ওয়ার্শিপ। কত প্রকারের ওয়ার্শিপ হয়, কত প্রকারের পূজা হয়? 3 প্রকার জেনারেলি। একটা হলো পঞ্চ উপচার, তারপর হলো ষোড়শ উপচার। ষোড়শ উপচার বুঝলেন? স্বাগত স্বাগত, idam asanam bhavantu, please come and sit down, my lord. All this together 16. পাঁচটা হলো ইজি ওয়ে, ধূপ দীপ, আর নতুবা 64 হতে পারে। 64 উপচার। 64 উপচার আমি জানি না কত লোক করে, খুব কম, ভেরি রেয়ার। হয়তো ইনস্টলেশন বড় ফাংশন। তো কয়টা আর কোনটা বাকি আছে? 4টে হলো, লাস্টেরটা বাকি আছে প্রভু, শ্রাদ্ধায় ওরা। শ্রাদ্ধায় বলেনি না? না। শ্রাদ্ধায় হলো অধ্যায়, অধ্যাপনা, অধ্যাপনা বুঝেন? স্টাডি। স্বাধ্যায় মানে অধ্যায়, নিজেকে কাল্টিভেশন করা অফ ডিভোশনাল সার্ভিস। কি করে? শ্রবণম কীর্তনম। যদি আপনি কীর্তন না করেন পূজার সময়, পূজা করছেন, আপনি ধূপ দেখাচ্ছেন ভগবানকে, কিন্তু হরে কৃষ্ণ বলছেন না, তার মানে পূজা কমপ্লিট হবে না। এই জন্য হিন্দুদের যে পূজা বিধি আমি দেখেছি, আমি ছোটবেলা ব্রাহ্মণকে দেখেছিলাম, ও বিড়ি খেত, আমাদের বাড়িতে আসতো। আমাদের বাড়িতে কোনোদিন বিড়ি সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। কোনো ধর্মের এরকম নয়, কিন্তু আমার বাবা মা কোনোদিন বিড়ি সব সিগারেট কোনোদিন অ্যালাউ নেই, তো কেউ খায়নি, ভাই বোন আজ অব্দি কেউ খায়। তো কিন্তু ওই ব্রাহ্মণ যখন আসতো, ওর জন্য বিড়ি বাবা কিনে নিয়ে আসতো, কেন ও বিড়ি খায়। ও পূজা করে বিড়ি খেত, ইজি চেয়ার আছে, এরকম বসতো আর বিড়ি খেত, মানে আছে এখনো। তো আমি চিন্তা করি, তখন তো আমি চিন্তা করিনি যে ভবিষ্যতে আমি বৈষ্ণব ধর্মে ব্রাহ্মণ দীক্ষা হবে সবকিছু, তখন কোনো আইডিয়া ছিল না। কিন্তু এখন চিন্তা করে দেখি, দিস ইজ নট এ গুড কোয়ালিটি। নিজে যদি সংযম না করতে পারে এই 4টা নিয়ম, ও কি করে শিখাবে দুনিয়াতে? আর ওর পূজা যে ভগবান গ্রহণ করে, কি প্রমাণ আছে? কোনোদিন ভগবান সম্বন্ধে বলেইনি কোনো কথা। পলিটিক্স নিয়ে খুব কথা বলতো বাবার সাথে, এই সাথে। এই জন্য প্রভুপাদ যা বলেছেন ইজ সো ট্রু, so true. It's like these brahmanas, they professionally, they actually deprived the Hindu culture. They should have pathon, jajon, দান প্রতিজ্ঞা, এগুলি করা উচিত। পঠন নিজে পড়বে আর পড়াবে লোকদেরকে, বৈদিক ধর্ম করেনি। শ্রাদ্ধাটা হলো অধ্যায়, তার মানে শ্রবণ কীর্তন করতে হবে। আপনি একটা লেকচার চালাতে পারেন প্রভুপাদের, যখন আরতি করছেন শুনছেন, সবাই শুনছে লেকচারটা, আর নিজে কীর্তন করতে পারেন, দুইটার একটা করতে পারেন। 5টা জিনিস হলো। অভিগমন মানে, অভিগমন কি বললাম, কি বুঝলেন? প্রথমে বললেন যে অভিগমনটা বললেন যে প্রথমে মন্দিরে যাওয়ার আগে আমরা প্রথমে মানে গুরুকে প্রণাম করি, প্রণাম করার আগে স্নান করি, তিলক লাগাই, প্রণাম করি, আচমন করি, সেটাই হলো অভিগমন। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ইয়েস। নেক্সট, উপধানম। উপধাবন বলেন না? উপধানম, উপাদান নাম শুনেননি? উপাদান, উপাদান, সংস্কৃতে বলে উপাদানম। উপাদানম
বাদন্দি বলবে? ওটা হচ্ছে যে সব পুজোর আয়োজন গুলোকে নিয়ে আসতে হবে। ফুল মালা যত কিছু দরকার, ভোগ সবকিছু নিয়ে আন। ভেরি গুড। তারপরে তৃতীয় নাম্বারটা হলো ভূত শুদ্ধি থ্রু যোগ, যোগ মানে যোগটা করা থ্রু ভূত শুদ্ধি। ইয়েস, তৃতীয়টা হলো যোগ। যোগ মানে কানেকশন, ভগবানের সাথে কানেকশন। কি করে করছেন? ভূত শুদ্ধির মাধ্যমে। প্রথম নেগেটিভ বলতে হবে। সবসময় মনে রাখবেন, যখনই আপনি পিউরিফিকেশন করবেন, প্রথম নেগেটিভটা বলবেন, আমি এই দেহ নয়, আমি এই দেহ নয়, আমি ইন্ডিয়ান নয়, আমি মেয়ে নয়, ছেলে নয়, আমি তোমার নিত্য দাসের দাস। এরকম ভাবে পজিটিভে যাওয়ার আগে নেগেটিভ বলবেন, কেন সমস্ত নেগেটিভ আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে। আমি ইন্ডিয়ান নয়, আমেরিকান নয় বলতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তারপর বলবেন আমি আপনার দাসের দাস। ভেরি গুড। তারপরে হলো 4 নাম্বার, 3 প্রকার পূজা। ইজ্জা। ইজ্জা, ইজ্জা হচ্ছে ওয়ার্শিপ। ওয়ার্শিপ, অ্যাকচুয়াল ওয়ার্শিপ। ওয়ার্শিপ অনেক রকম হতে পারে, অনেক রকম হতে পারে। অ্যাটলিস্ট 3টা মেইন, 3টে উপচার বলেছেন। একটা হচ্ছে পঞ্চ উপচার, একটা হচ্ছে ষোড়শা উপচার, আর একটা হচ্ছে 64 উপাচার। জেনারেলি 64 কেউ করে না আজকাল, ভেরি রেয়ার। পঞ্চ উপাচারই করে, ষোড়শ উপাচারও করে না, শুধু ফেস্টিভ্যাল ডেতে করে। তাহলে পঞ্চ উপাচার, ষোড়শ উপাচার আর স্বাধ্যায়, এটাই হবে তো প্রভুজি? স্বাধ্যায় না, সাধ্যায় আলাদা জিনিস। ডিফারেন্ট, ও আলাদা। ও, আলাদা। হ্যাঁ, অধ্যায় মানে পাঠ করা, কীর্তন করা। সে আপনি যা করতে পারেন, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারেন, প্রভুপাদের লেকচার শুনেন, সেগুলি সাধ্যায়। এই 5টা যখন করবেন, বাস পঞ্চরাত্র পঞ্চাঙ্গন উপাসনা হয়ে গেল। পঞ্চাঙ্গ প্রভুজি এটা এই 5টা হলো পঞ্চাঙ্গ পুজো, তাই তো? দিস আর দ্য পার্টস অফ পঞ্চাঙ্গ পূজা। হ্যাঁ। কিন্তু যখন আমি দেখেছি অনেকবার, অনেক জায়গাতে, এমনকি ক্যাথলিক চার্চে আমি গিয়েছিলাম 2বার, ওদের 5টা অঙ্গ করা হয় না, ও 3টা করে। আমি বললাম শুধু সারমেনে ইউ স্পোক সাম ইওলজি, বাট ডিউরিং দ্য রিচুয়াল ইউ ডিড নট গ্লোরিফাই গড। Oh, people knows. I said that is assumption. That is not practical. আপনি যদি বলেন সবাই তো ভগবানের দাস, তাহলে কাকে প্রচার করবে? এখন যদি সবাই বলেন যে ভগবানের দাস, ঠিক আছে, কিন্তু দাসী হিসেবে কি কাজ করছে ওরা? যা ইচ্ছা তাই করে, এটা কি দাসের কাজ নাকি? দাস মানে প্রভুর সেবা করা। So that logic is not okay. Then we'll talk next week these questions. এখন অ্যাটলিস্ট আপনার আইডিয়া হয়ে গেল পঞ্চরাত্র অর্থটা কি, কোত্থেকে এসছে পঞ্চরাত্র। বলুন কোত্থেকে আসলো পঞ্চরাত্র প্রথম? তো প্রভু পঞ্চরাত্রের যেটা বললেন আপনি, তো এই মধু কৈটবের এইটা থেকেই তো প্রথম এলো, তাই তো? এটা কি স্টোরিটা কি? এটা স্টোরি হচ্ছে মধু আর কৈটব যখন এই মঙ্গলারতির আগে মানে দে স্টোল বেদাস ফ্রম লর্ড ব্রহ্মা, ফ্রম লর্ড ব্রহ্মা। ঘুমিয়েছিলেন, ওনার কোনো আইডিয়া নেই। হ্যাঁ, উঠলেন তখন লর্ড বিষ্ণুর কাছে, তখন উনি মানে মানে ইয়ে করেন, রিচ করেন, আর ওই জন্য উনি কল করেন যে যোগমায়াকে টু মানে সেটাকে রেস্কিউ করার জন্য। তো বিফোর পুজোর আগে সেটাকে ওনাকে রেস্কিউ করার জন্য উনি ওনাকে ইয়ে করেন। তো পুজোর আগেই উনি তখন লর্ড বিষ্ণু এসে ওই মানে মধু আর কৈটবকে বধ করেন। তখন যেহেতু বেদটা তখন মানে এটা নষ্ট হয়ে গেছিল, তো এই 5টা রাত্রিতেই গড মানে বিষ্ণু সেটা ব্রহ্মাকে এইটা দেন আর কি, এই জ্ঞানটা দেন। জ্ঞান কয়দিনে দিয়েছিল? 5 রাত্রে। 5 রাত্রে। তো পাঞ্চরাত্র মানে কি 5টা রাত্রি? ইট ইজ দেয়ার আর 108 পঞ্চরাত্রি, তাই বললেন কি? হ্যাঁ, কিন্তু পাঞ্চরাত্র অর্থটা কি? মানে 5টা রাত্রি শুধু, না 5টা রাত্রিতে 5টা জ্ঞান প্রদান? সেইটা বলতে হবে, শুধু 5টা রাত্রি নয়। গুড 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 গুড, ভেরি গুড। ইউ গট কমপ্লিট আইডিয়া অ্যাবাউট পঞ্চরাত্র। ইউ ডোন্ট নিড এনিমোর। কিন্তু পঞ্চরাত্র বৈদি আর ভাগবত বিধি, অ্যাটলিস্ট ভাগবত বিধি ইউ হ্যাভ সাম আইডিয়া। হরে কৃষ্ণ মন্দিরে সবাই ভাগবত পঞ্চরাত্রি বিধি নাও করতে,
কিন্তু ভগবত বিধি করে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বুক ডিস্ট্রিবিউশন হরিকথা হয়। আপনি বললেন হ্যাঁ ভাগবত বিধিটা হচ্ছে ফার সুপেরিয়র দেন দ্য পাঞ্চরাত্রি, বাট ভাগবত বিধিটাকে ফলো করলেই হয়, কিন্তু মানে দুটো রোডের হচ্ছে মানে যেমনি বললেন না ভক্তির দুটো মানে পাথ আছে, তার মানে এটাও যেমনি এসেনশিয়াল বাট ইট ইজ ফার সুপেরিয়র ভাগবত বিধি, কিন্তু আরেকটা হচ্ছে হচ্ছে এই পাঞ্চরাত্রি যেটা হচ্ছে সবকিছু আমাদের এসেনশিয়ালস উই নিডেড। এখন হয়তো আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে কেউ, না কে বলছে এটা ভগবত বিধি উচ্চ, তো আপনি বলতে পারেন যখন সুখদেব গোস্বামী ভগবত আলোচনা করছিলেন, তো 7 দিন তো হরিকথা শুনে সব মুক্তি ধামে চলে গেল, ওখানে পাঞ্চরাত্রি কি করবো? তখন ওরা বুদ্ধ হয়ে যায়, কিছু বলতে পারে। কিন্তু আমাদেরকে খেতে হবে, আমাদেরকে শুতে হবে, স্নান করতে হবে, এই করতে হবে, ওই করতে হবে, ওইসব পরীক্ষিত মহারাজ কিছু করেননি। 7 দিন বসে শুনছিল, কথা বুঝতে পারছেন? এই জন্য বলছে ভাগবত বিধি শুধু হরিকথা শুনলে চলে যাবে। ইয়েস, এটা সত্যি কথা, কিন্তু আমি ওই রকম স্তরের নয়, আমাকে ঘুমাতে হয়, জাগতে হয়, স্নান করতে হয়, শুদ্ধিকরণ করতে হয়, তিলক করতে হয়, সবকিছু করতে হয়, তো পাঞ্চরাত্রিকও দরকার। কথা বুঝতে পারছেন? প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল, সবাই তো ওই স্তরে নয়, সেই ডিপেন্ড করছে কোন লেভেলে। ইয়েস ইয়েস, কিন্তু জানা উচিত যে ভগবত বিধি ইজ সুপিরিয়র। হ্যাঁ, এন্ড দেন আমাদের উইল প্রোগ্রাম চ্যান্টিং করতেই হবে, তার সাথে যাই কিছু করব, আগের আরতি করব এবং যা খাবো আগে ভগবানকে নিবেদন করে খাবো। এগুলি পাঞ্চরাত্রি। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। থ্যাংক ইউ। Thank you, Prabhuji. Hare থ্যাংক ইউ প্রভু, দণ্ডবত প্রণাম।